location updating and call setup आपण हे discuss करतोय. So with the help of MSC, we can update your location whenever the call is being continued, or you can establish a new call. That means whenever you are moving from one area to the other, the new network can be set up. Okay. So MSC, as I told you earlier, MSC is basically used for connecting a mobile unit to other MSCs or the PSTN. So MSC is acting as an interface to connect the mobile phone to other MSCs. In order to progress a call to a mobile station, the MSC will have to keep track of the locations of the mobile stations as it moves through the coverage area. So what this MSC is doing? MSC is continuously monitoring the mobile phone or the mobile station when your call is being established. Whenever you establish a call, your complete tracking is done with the help of the MSC. So whether you are moving or whether you are at a one place, that all locations are being tracked with the help of the MSCs. Okay, and as you move, then your coverage will get automatically updated with the help of the MSC. Such information broadcast on the signaling channel by MSC is read by the MS and it will update the operating parameters if necessary. सो हे जे चेंजेस होत आहे, नेटवर्कचे चेंजेस होत आहे, जर तुम्ही मूव्ह होता एका प्लेसवरनं दुसऱ्या प्लेसकडे, तर हे जे नेटवर्क डिफरन्सेस आहे प्रत्येक एरियामधले, तर हे सुद्धा ऑटोमॅटिकली अपडेट होतात. तर ते कसे अपडेट होतात? तर ती जी इन्फॉर्मेशन असते, म्हणजे तुम्ही कोणत्या लोकेशन मध्ये आहात, तुम्ही कुठे मूव्ह होत आहात, तुमच्या नियर बाय बेस स्टेशनची इन्फॉर्मेशन काय आहे, ही सगळी इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती सिग्नलिंग चॅनलवर ट्रान्सफर केली जाते. सिग्नलिंग चॅनलवर कोण ट्रान्सफर करतं? तर MSC ट्रान्सफर करत असतो, कारण तो कंटिन्युअसली तुमच्या मोबाईलला ट्रॅक करत असतो. राईट. सो इट इज मेकिंग द यूज ऑफ सिग्नलिंग चॅनल टू ट्रान्सफर ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज चेंज्ड and that information is read by MS, that means mobile phone. तुमची ती मोबाईल फोन ती इन्फॉर्मेशन पहिले रीड करतो and ती ऑटोमॅटिकली अपडेट होत राहते. ठीक आहे. So basically these MSCs are tracking all the mobile phones which are in connections or which are in a call, and all the mobile phones are tracked and accordingly the information is updated. Location information is updated. The MS will also check the location information broadcast on signal channel. This information will be different than the earlier one as MS has entered into a new cell. So obviously ही information automatically update होते, पण अपडेशन होताना ही information completely different असणार आहे. का? कारण तुमचा सेल चेंज झालेला आहे, तुमचा एरिया चेंज झालेला आहे, because you are moving from one base station to the other. So whenever your network is being changed, that time the information which is updated, that is also completely changed. नवीन बेस स्टेशनचे नेटवर्क जर तुम्हाला फॉर्म झाले तर ती इन्फॉर्मेशन आता नवीन असणार. Correct? And that will not be the same which was the earlier one. Correct? Because you have entered a new cell. New cell, that means you have got the network from a new base station. Your complete information will be a different. The location information is updated in the mobile network location register, and the MSC will use this information for processing of the call. So as your information is updated in the mobile, that is in the register of the mobile, then MSC will use that information for processing of the call. So your call will not be broken, but your call will remain in a process because your information is already updated. Okay, so this is what the location updating and call setup concept is. So in that also you can explain in short how your location is updated with the help of the MSC. So MSC plays a very important role whenever any call is being established. Okay, now there are two types of calls which are normally established. Two types of calls means the first method where the call is established with the help of telephone. Okay, and in the second part you can describe when a call is established with the help of the mobile. Correct? So this part we already have completed the first chapter also. जर एखाद्या टेलिफोन सिस्टीमने जर कॉल एस्टॅब्लिश केला तर तो कॉल कसा पूर्ण प्रोसेस होईल, राईट. आणि सेकंड थिंग, जर एखाद्या मोबाईल फोनने कॉल एस्टॅब्लिश केला तर त्याची प्रोसेस कशी असेल. So those two parts we will again discuss in short. So
are two methods where the call is being established. First, the call initiated with the help of telephone user. Okay, so whenever a telephone user initiates a call to a mobile user, आता टेलिफोन वरनं तुम्ही कॉल एस्टॅब्लिश करताय आणि कोणाला तो कॉल कनेक्ट होणार आहे, मोबाईल फोनला, मोबाईल युजरला, राईट. तो सर्वात पहिले जो इंटरफेस दोघांमधला असणार आहे तो असणार MSC, राईट. कारण की मोबाईल फोन बेस स्टेशनला कनेक्ट असतात आणि बेस स्टेशन MSCs ला कनेक्ट असतात, राईट. सिमिलरली जे टेलिफोन असतात तर टेलिफोन हे PSTN ला कनेक्टेड असतात आणि PSTN हे परत MSC ला कनेक्टेड असतात. सो MSC हा इंटरफेस म्हणून काम करतोय कारण तुम्ही टेलिफोन सिस्टीमवरनं कॉल एस्टॅब्लिश केलाय आणि तो कॉल आता मोबाईल युजरला जाणार आहे, करेक्ट. So initially what happens when a call is being initiated with the help of telephone user, the MSC will send the request to all the base stations in the system. ठीक आहे बघा, इथे एक मोबाईल युजर आहे, राईट. या मोबाईल युजरला बेस स्टेशन कनेक्टेड आहे, राईट. आणि ह्या बेस स्टेशनला MSC कनेक्टेड, मोबाईल स्विचिंग सेंटर. तसंच इथं एक टेलिफोन आहे, टेलिफोन सिस्टीम आहे. या टेलिफोन सिस्टीमला PSTN कनेक्टेड आहे, जिथे सगळे लँडलाईन फोन्स कनेक्ट होतात आणि हा PSTN जो आहे तो MSC ला कनेक्ट, राईट. म्हणजे या प्रकारचं हे नेटवर्क आहे. आता आपण काय डिस्कस करतोय की whenever a call is established towards telephone towards this mobile. सो टेलिफोन ज्यावेळेस एखादा नंबर डायल करणार आहे, जो मोबाईल नंबर असेल, तर हा MSC पहिले काय करणार, इकडनं हा नंबर डायल झालाय तर हा नंबर पहिले PSTN ला जाईल, तोच नंबर हा फॉरवर्ड होईल MSC ला. What MSC will do, MSC will send that message as a request to all the base station. याच्या अंडर जेवढे पण बेस स्टेशन असतील सगळ्या बेस स्टेशनला तो नंबर ऍज अ मेसेज म्हणून ट्रान्सफर होईल, करेक्ट. दॅट पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन, ती जी इन्फॉर्मेशन इकडे ब्रॉडकास्ट केली जाते किंवा या बेस स्टेशनला पाठवली जाते त्याला म्हणतात MIN इन्फॉर्मेशन. MIN म्हणजे मोबाईल आयडेंटिफिकेशन नंबर. That information is called as mobile identification number म्हणजे MIN. MIN इन्फॉर्मेशन ह्या सगळ्या बेस स्टेशनला मिळणार. आता हीच इन्फॉर्मेशन हे बेस स्टेशन काय करणार, ती इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट केली जाणार सगळ्या मोबाईल युजर्सला. म्हणजे या बेस स्टेशनच्या अंडर जेवढे पण युजर्स असतील त्या सगळ्या युजर्सला ती इन्फॉर्मेशन मिळेल. परत सपोज सेकंड बेस स्टेशन असेल तर सेकंड बेस स्टेशनच्या अंडर जेवढे पण युजर्स असतील त्यांना सुद्धा ती इन्फॉर्मेशन मिळेल. म्हणजे हा नंबर सगळ्यांना ब्रॉडकास्ट केला जाईल, राईट. आता हा जो MIN नंबर आहे म्हणजे मोबाईल नंबर आहे हा एक प्रकारचा, तो ज्याचा असेल फक्त तोच मोबाईल रिस्पॉन्ड करेल, करेक्ट. म्हणजे ज्या युजरची ती इन्फॉर्मेशन असेल फक्त तोच युजर रिस्पॉन्ड करणार आणि बाकीचे युजर्स काहीच करणार नाही कारण तो त्यांचा MIN नंबर नाहीये, राईट. सो इफ आता ह्या मोबाईल युजरचा तो MIN नंबर असेल then this mobile user will respond to the base station back. एक echo देणार की दिस इज माय नंबर, जो मेसेज मला भेटलेला आहे हा मेसेज माझ्यासाठी आहे. सो असा रिस्पॉन्स हा मोबाईल युजर कोणाला देणार, या बेस स्टेशनला. अगेन द सेम इन्फॉर्मेशन, सेम एक्नॉलेजमेंट विल बी ट्रान्सफर टू द MSC. नाउ MSC will understand that mobile user is available in which area and what is the base station of that area. This MSC will come to know that where that user is located and which is the nearby base station to that user, correct. So accordingly now the MSC will ask this base station to free up the voice channel. आता हा MSC त्या बेस स्टेशनला काय सांगणार की ठीक आहे युजर तुझ्याकडे आहे, आता तू फ्री व्हॉइस चॅनल फाइंड आउट कर. आपल्याला माहिती असतं की दोन टाइप्सचे चॅनल्स असतात बेसिकली. एक टाइप असतो कंट्रोल चॅनल, दुसरा टाइप असतो व्हॉइस चॅनल. कंट्रोल चॅनल्स वर आपण फक्त कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करतो आणि व्हॉइस चॅनल वरती फक्त इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर होतो. सो आता MSC काय करणार, या बेस स्टेशनला इन्फॉर्म करणार की तुम्ही आता पहिले फ्री व्हॉइस चॅनल फाइंड आउट करा आणि फ्री व्हॉइस चॅनल भेटला की तो व्हॉइस चॅनल तुम्ही त्या मोबाईल युजरला द्या म्हणजे कॉल एस्टॅब्लिश करता येईल, ठीक आहे. सो आता बेस स्टेशन
काय करणार, जे अनयुज्ड व्हॉइस चॅनल आहे, जे यूज झालेले नाहीये असे ते चॅनल्स फाइंड आउट करेल आणि तो अनयुज चॅनल त्या युजरला देईल, राईट. आणि हा व्हॉइस चॅनल जेव्हा फ्री होईल म्हणजे त्याला मिळेल त्या मोबाईल युजरला, तर तेच अलर्ट ह्या टेलिफोन सिस्टीमला भेटणार. ओके. आता इथे काय झालंय, फ्री व्हॉइस चॅनल भेटला म्हणजे कॉल एस्टॅब्लिश आता होणार आहे, पण याचं जे अलर्ट आहे ते अलर्ट कोणाला दिल्या जाणार, या टेलिफोनला दिल्या जाणार थ्रू दिस लिंक. MSC will transfer the message to PSTN. PSTN will transfer the message to telephone. आता बघा, जेव्हा तुम्ही टेलिफोन वरनं नंबर डायल करताना तर तुम्हाला असा बीप ऐकायला येत असतो. जोपर्यंत बीप चालू आहे तोपर्यंत ही सगळी प्रोसेस चालू असते जी मी आता सांगितली, राईट. आणि जेव्हा ती बीप संपेल, राईट, तर त्या बीप संपेपर्यंत ह्या टेलिफोन नेटवर्कला एक कळालेलं असतं की आपल्याकडे आता फ्री व्हॉइस चॅनल आहे, राईट. मग बीप संपला की काय होणार, मग ह्या मोबाईल युजरला रिंग म्हणजे रिंग ऐकायला येईल, म्हणजे त्याचा मोबाईल युजर आता वाजणार, राईट. त्याची रिंगटोन याला सुद्धा ऐकायला येणार, याला सुद्धा कळणार की आता ह्या मोबाईल युजरला रिंग जाते आहे, करेक्ट. आता ही जेव्हा कॉल एस्टॅब्लिशमेंट प्रोसेस चालू असेल तर याच्यासाठी जो लागणारा पॉवर आहे, म्हणजे या मोबाईलला लागणारा जो पॉवर आहे आणि टेलिफोनला लागणारा जो पॉवर आहे, हे दोघांची पॉवर रिक्वायरमेंट ऑटोमॅटिकली ऍडजस्ट केली जाते. कारण ज्यावेळेस आपण म्हणतो की कॉल एस्टॅब्लिश होतोय तर ते काहीतरी पॉवर कन्झ्युम करता, राईट. सो आणि दोघांची पॉवर लेवल डिफरंट असते प्रत्येक वेळेला, कारण नेटवर्कवर डिपेंड असतं. नेटवर्क जर स्ट्रॉंग असेल तर त्याची पॉवर रिक्वायरमेंट तेवढी असणार, नेटवर्क जर वीक असेल तर तेवढी कमी रिक्वायरमेंट त्याची असणार, पॉवर रिक्वायरमेंट. सो अकॉर्डिंगली जी पॉवर रिक्वायरमेंट आहे ती ऑटोमॅटिकली ऍडजस्ट केल्या जाते विथ द हेल्प ऑफ MSC, कारण हा MSC इंटरफेस म्हणून काम करतोय. सो दोघांची पॉवर रिक्वायरमेंट जी आहे ती ऑटोमॅटिकली कंट्रोल केल्या जाते बाय द MSC. ओके. आणि मग ज्यावेळेस याला रिंगटोन ऐकायला येईल, जेव्हा हा कॉल रिसिव्ह करेल, रिसिव्ह केल्यानंतर मग तो जो व्हॉइस चॅनल फ्री होता तो व्हॉइस चॅनल वरती ही इन्फॉर्मेशन म्हणजे जो व्हॉइस आहे तो ट्रान्सफर केला जाईल, ठीक आहे. आता याच्यामध्ये सुद्धा जर हा मोबाईल युजर मुव्हिंग मध्ये असेल, म्हणजे एका जागेवर नाहीये, तो कंटिन्युअसली मुव्हिंग असेल, तर त्याच्यामध्ये एक हँड ऑफ प्रोसेस आहे, ती हँड ऑफ प्रोसेस एस्टॅब्लिश केली जाईल. ही हँड ऑफ प्रोसेस पण मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगितली होती, बट याला सुद्धा अजून आपल्याला डिटेल मध्ये स्टडी करायचं आहे नंतर, म्हणजे याचा पुढच्या कन्सेप्ट मध्ये आपल्याला हँड ऑफ स्टडी करायचा आहे, तर त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. ओके. सो विथ द हेल्प ऑफ द हँड ऑफ, इवन दो the mobile user will move from one cell to another, still your network will be the same and your call will not be broken up. Call हा तुमचा कंटिन्युअस राहणार इवन दो हा मोबाईल युजर मुव्हिंग पार्ट मध्ये असणार. लक्षात आलं. सो इन दिस वे द कॉल इज इनिशिएटेड विथ द हेल्प ऑफ द टेलिफोन युजर. ओके. आता याच्या रिव्हर्स केस मध्ये जर कॉल एस्टॅब्लिश होतोय की इनिशिएट होतोय कुठून, मोबाईल युजर कडून. आता मोबाईल युजर जर टेलिफोन नंबरला कॉल करतोय तर कसं जाणार इन्फॉर्मेशन, तर हा पहिले नंबर डायल करणार, मग ती जी रिक्वेस्ट असणार ती ह्या बेस स्टेशन थ्रू MSC थ्रू पुढे फॉरवर्ड होणार, करेक्ट. आता MSC ना ह्या टेलिफोनला 3 टाईपच्या इन्फॉर्मेशन पाठवतो. पहिली जी असते ती MIN, जेव्हा मोबाईल युजर कॉल करतो ह्या टेलिफोनला तर ह्या MSC कडून 3 टाईपच्या इन्फॉर्मेशन जातात. पहिला आहे MIN म्हणजे हा मोबाईल आयडेंटिफिकेशन नंबर, ज्या पार्टीने कॉल केलेला आहे त्याचा नंबर, ठीक आहे. देन इलेक्ट्रॉनिक सिरियल नंबर म्हणजे ESN म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक सिरियल नंबर. And third information is the telephone number of the called party. इलेक्ट्रॉनिक सिरियल नंबर म्हणजे कोणता, की ह्या PSTN ला जेवढे पण लँडलाईन फोन्स कनेक्टेड असतात तर त्या लँडलाईन फोन्सला पण एक पर्टिक्युलर सिरियल नंबर दिलेला असतो, तर तो सिरियल नंबर हा MSC पहिले ट्रान्सफर करेल म्हणजे हा फॉरवर्ड करेल. आणि तिसरी जी इन्फॉर्मेशन असते ती टेलिफोन नंबर असते 10 डिजिट वाला, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये. सो 10 डिजिट नाही म्हणता येणार त्याला, ऍक्च्युली 5 डिजिटचाच असतो, पण त्याच्या पहिले तुम्ही तो कंट्री कोड डायल करता, मग ह्या टेलिफोन नंबरचा जो 5 डिजिट नंबर आहे तो ऍज ए टेलिफोन नंबर इन्फॉर्मेशन, या 3 इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर होतील MSC पासून या PSTN नेटवर्कला, ठीक आहे. तेव्हा हे 3 इन्फॉर्मेशन ह्या PSTN ला मिळेल
तर त्याला आयडेंटिफाय होईल की हा टेलिफोन माझ्या नेटवर्क मध्ये कनेक्टेड झालेला आहे. ठीक आहे. आणि मग PSTN याला परत फीडबॅक देईल की येस माय टेलिफोन इज फ्री नाव, कारण त्याचा कुठलाही कॉल चालू नाहीये, तो फ्री आहे. तर यू कॅन एस्टॅब्लिश अ कॉल. ठीक आहे. मग परत MSC ह्या बेस स्टेशनला फीडबॅक देईल, आता सेकंड पार्टी ही फ्री आहे, सो तुम्ही परत आता फ्री चॅनल फाइंड आउट करा, फ्री व्हॉइस चॅनल फाइंड आउट करा. व्हॉइस चॅनल भेटला की मग आपण कॉल एस्टॅब्लिश करू. मग बेस स्टेशन फाइंड आउट करेल की कोणता फ्री व्हॉइस चॅनल आहे. फ्री व्हॉइस चॅनल भेटला की मग हा मोबाईल युजरला याचा टेलिफोन नंबर ऐकायला येईल, म्हणजे टेलिफोनची रिंग ऐकायला येईल. इथे सुद्धा रिंगटोन वाजणार आणि जेव्हा हा सेकंड पार्टी फोन उचलेल म्हणजे कॉल रिसिव्ह करेल, तर तो जो फ्री व्हॉइस चॅनल होता त्या व्हॉइस चॅनल वरती दोघांची इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर केली जाईल, म्हणजे डेटा किंवा व्हॉइस सिग्नल ही ट्रान्सफर केलं जाईल. सो दिस इज हाऊ the call is being initiated whenever the party is a mobile user or the party is a telephone user. So याच्यावर सुद्धा तुम्हाला theoretical question येतो. So that part also you have to remember. दोन्ही कन्सेप्ट तुम्ही एकदम इझिली आणि छानपैकी सांगू शकता. हे 3 नावं जी आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. इलेक्ट्रॉनिक सिरियल नंबर, मोबाईल आयडेंटिफिकेशन नंबर अँड द टेलिफोन नंबर ऑफ द दिस कॉल्ड पार्टी. ठीक आहे. सो नाव दिस पार्ट इज ओव्हर, कॉल इनिशिएशन. पूर्ण जो सेल्युलर सिस्टम आर्किटेक्चर होता हा पार्ट आता आपण पूर्ण कव्हर केला, ज्याच्यामध्ये हे 2 पार्ट आपण डिस्क्राईब केले. व्हॉट इज अ सेल्युलर सिस्टम, then what is MSC, which are the different or basic functions of the MSC, that part also we discussed. Then we discussed about call updation and call setup, and after that we discussed how the call is established when a number is dialed from the telephone user or when the number is dialed from the mobile user. Okay, so the concepts are very easy. So if it is asked for the theory, then you have to explain in that way only. ठीक आहे. आता याच्या पुढचा जो कन्सेप्ट आहे तो आहे हँड ऑफ, जे मी आता तुम्हाला सांगितलं, बट हा कन्सेप्ट थोडासा मोठा आहे. सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हिअर. इन टुमॉरो सेशन वी विल स्टार्ट विथ द हँड ऑफ कन्सेप्ट.